कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। सर्व प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्री विशाखा निदाम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांदा राधा कांद नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभान सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः जपतिदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिं नित्यानन्दमहं सर्वानन्द परं परं हरिनाम प्रदं देवम् अवधूत शिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीश नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, इंतजार प्रमाण दे हरि बोल। हरे कृष्ण। अध्याയം 3 ശ്ലോകം 8. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदीयामृषि सर्गं वै देवर्षित्वामुपेत्य सह तत्रं सात्वतमाजष्टा नैष्कर्म्यं कर्मणां यदः। तृतीयामृषि सर्गं वै देवर्षित्वामुपेत्य सह तत्रं सात्वतमाजष्टा नैष्कर्म्यं कर्मणां यदः। तृतीयामृषि सर्गं वै देवर्षित्वामुपेत्य सह तत्रं सात्वतमाजष्टा नैष्कर्म्यं कर्मणां यदा. രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. सुवर्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयं ऋषिसर्गं वै देवर्षित्वम् उपेत्य सह तन्द्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणामितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मालती माता जी हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयं ऋषिं सर्गं वै देवर्षित्वमुपेत्य स तन्द्रं सात्वतमाजष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यदः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण।
പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൃതീയം ഋഷിസർഗം വൈ ദേവർഷിത്വമുപേത്യ സഹ തത്രം സാത്വതമാചഷ്ടം നൈഷ്കർമ്മ്യം കർമ്മണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തൃതീയമിഷി സർഗം വൈ ദേവർഷിത്വമുപേത്യ സഹ തന്ത്രം സ്വാത്വതമാചഷ്ട നൈഷ്കർമ്മ്യം കർമ്മണാം യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. തൃതീയം ഋഷിസർഗം വൈ ദേവർഷിത്വമുപേത്യ സഹ തന്ത്രം സാത്വതമാചഷ്ട നൈഷ്കർമ്മ്യം കർമ്മണാം യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. തൃതീയമഷിസർഗം വൈ ദേവർഷിത്വമുപേത്യ സഹ തന്ത്രം സാത്വതമാചഷ്ട നൈഷ്കർമ്മ്യം കർമ്മണാം യതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇനി 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം, ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും കൈ താഴ്ത്തണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചോളൂ. നമുക്ക് അതിന്റെ പദാർത്ഥവും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. തൃതീയം മൂന്നാമത്തെ ഋഷി സർഗം ഋഷികളുടെ സഹസ്രവർഷം വൈ നിശ്ചയമായും ദേവവർഷിതം ദേവന്മാരുടെ മധ്യയുള്ള ഋഷി അവതാരം ഉപേത്യ അംഗീകരിച്ച ശേഷം സഹ അവൻ തന്ത്രം വേദവിശദീകരണങ്ങളിൽ സാത്വതം ഭക്തിയുത സേവനത്തെ സവിശേഷമായി ഉദ്ദേശിച്ച് ആചഷ്ട സംഭരിച്ചു. നൈഷ്കർമ്മ്യം കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കാത്ത പ്രവൃത്തി. കർമ്മണാം കൃത്യത്തിന്റെ യഥാഹ അതിൽ നിന്നും. വിവർത്തനം. ഋഷിമാരുടെ സഹസ്രവർഷത്തിൽ ദേവന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിയായ ദേവർഷി നാരദന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ മൂന്നാമത്തെ അവതാരമെടുത്തു. ഭക്തിയുത സേവനത്തെയും നൈഷ്കർമ്മത്തെയും വിശദീകരിക്കുന്ന വേദതന്ത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹം സംഭരിച്ചു. ഈ ശ്ലോകത്തില് നാരദമുനിയുടെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള നാരദമുനിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. വിജയനാണ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വായിച്ചോളൂ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കാണുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? അവതാര ഋഷി കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി? വേറെ ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും മാതാജി. ഇല്ല കാണുന്നുണ്ട്. മോളിൽ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് ഫോട്ടോ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ വായിച്ചു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അവതാരമായ ഋഷി നാരദൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തിലെയും വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെയും അഖില ജീവി മാർഗങ്ങളിലെയും സമസ്ത ഭഗവത് ഭക്തരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത രചയിതാവായ ശ്രീല വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ്.
ഭഗവത് ഭക്തി യുത സേവനത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വേദവിശദീകരണമായ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിന്റെ കർത്താവ് ശ്രീ നാരദനാകുന്നു. കർമ്മബലബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ലൗകികരെ നാരദ പഞ്ചരാത്രം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. സ്വന്തം നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ ലൗകികർ അത്യന്തം ആകർഷിതരാകുന്നു. പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ലൗകികരായ വിവിധ ജീവിവർഗങ്ങളിൽ പരിപൂരിതമാണ്. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ എല്ലാവിധ സാമ്പത്തിക സമന പദ്ധതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടെന്ന് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ നല്ലതും ചീത്തയുമായ അത്തരം പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സത്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഭൗതിക ക്ഷേമവും ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഭൗതിക ക്ലേശവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്ഷേമമെന്നും ക്ലേശമെന്നും ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഭൗതികാവസ്ഥ പരമമായ ദുരിതത്തെ മാത്രമാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. നിരുപാധികമായ അവസ്ഥയിലെ ശാശ്വത ആനന്ദം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് മൂഢന്മാരായ ഭൗതികവാദികൾക്ക് അറിയില്ല. ആനന്ദത്തിന്റെ ഉണ്മ എപ്രകാരമാണ് അനുഭവ സിദ്ധമാകുന്നതെന്ന് ഈ മൂഢന്മാരായ ഭൗതികർക്ക് ശ്രീ നാരദൻ അറിവ് നൽകുന്നു. ലോകത്തിലെ രോഗഗ്രസ്തരായ വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മീയ സ്വാതന്ത്ര്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനാവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം നൽകുന്നു. പദാർത്ഥോപയോഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അജീർണത്തിന് പ്രതിവിധിയായി സംസ്കരിച്ച മറ്റൊരു പാൽ ഉൽപ്പന്നമായ തൈര് ഉപയോഗിക്കാൻ രോഗിയോട് വൈദ്യൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ആകയാൽ രോഗഹേതുവും രോഗപരിഹാരവും ഒന്നു തന്നെയാകാം. എന്നാൽ അതിനെ നാരദനെ പോലെയുള്ള വിദഗ്ധനായ ഒരു ചികിത്സകനെ കൊണ്ട് വേണം ചികിത്സിക്കാൻ. ഒരാളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്ന അതേ പ്രതിവിധിയാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ പ്രദാനം നൽകുന്നത്. അത് നിശ്ചയമായും ഒരാളെ നൈഷ്കർമ്മ്യപാതയിൽ അഥവാ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ധർമ്മരാജ് കി ജയ്. ഇവിടെ മൂന്നാമതായിട്ട് നാരദമുനിയുടെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നല്ലേ. നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരദമുനി അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭക്തന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കാനായിട്ട്. നമുക്കറിയാം നാരദമുനിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനേകം ഭക്തന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. ധ്രുവൻ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അല്ലെ, പിന്നെ ആ മൃഗാരി എന്ന അസുരൻ, പിന്നെ വാൽമീകി അല്ലെ, നാഗരൻ എന്ന കാട്ടാൾ നാരദമുനിയുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് വാൽമീകി ആയിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ അനേകം ഭക്തന്മാർ, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാരദമുനിയാണ് അല്ലെ. ഈ നാരദമുനി നമുക്കിപ്പോഴും ആ പഞ്ചതത്വയിലൂടെ നാരദമുനി ഉണ്ട് അല്ലെ. ആരാണ്? ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ അല്ലെ.
ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ അല്ലെ. ശ്രീവാസാങ്കൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മായാപൂരിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ശ്രീവാസാങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും മറ്റുള്ള അദ്വൈതാചാര്യരും ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറും ഗദാധര പണ്ഡിറ്റും ഒക്കെ അവിടെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ശ്രീവാസാങ്കൻ അവിടെ കാണാം. അവിടെയാണ് വലിയ സങ്കീർത്തനം നടക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറും പകലും രാത്രിയും ഒക്കെ സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ ആ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ആരാണ്? നാരദമുനിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ പറയല്ലേ, ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അപ്പൊ ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാരദമുനിയാണ്, കലിയുഗത്തിലെ അവതാരം അല്ലെ. ആ നാരദമുനിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ 3ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഇനി വരുന്ന 3ാം സ്കന്ധത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള 4 സ്കന്ധം അങ്ങനെ വരുന്ന സ്കന്ധങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ സ്കന്ധങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാം. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും നാരദമുനിക്ക് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാം അല്ലെ. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വരെ വേണം പോവാം അല്ലെ, വൈകുണ്ഠത്തിലും പോവാം, താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിലും പോവാം, എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ നാരദമുനിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ശാപം ലഭിച്ചതാണെങ്കിലും അത് ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് എടുത്തിട്ട്, പോസിറ്റീവായി എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഓ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും പറയും അതുപോലെ തന്നെ നാരദമുനിക്ക് ശാപം കിട്ടിയ പോലെ എന്നെ പ്രഭുപാദർ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനേകം വിദേശങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവരെ അച്ഛനും അമ്മമാരൊക്കെ അവരെ ഭൗതികമായിട്ട് വലിയ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു പരിശ്രമിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അവര് അതൊക്കെ പ്രഭുപാദർ നിർബന്ധിച്ച് അവരൊന്നും മാറ്റിയെടുത്തതല്ല. അവരതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഏറ്റവും എന്താണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചല്ലേ, ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെ. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വരുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയും അവരുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കന്മാരും എന്നെ ശപിക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്താണ് നാരദമുനിയെ ശപിച്ച പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയാതാവട്ടെ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചല്ലേ, 12 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 14 തവണ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണ്ടേ. പ്രഭുപാദർ തമാശ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നാരദമുനിക്ക് അങ്ങനെ ശാപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും കൃത്യമായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആ ശാപം കിട്ടുന്നത് നാരദമുനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു എല്ലായിടത്തും അല്ലെ. ഇവിടെ നാരായണ നാരായണ എന്ന് ജപിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലെ. എന്നാലേ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെ. നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എല്ലാവരോടും ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ടുവീഴുന്നതിൽ നിന്നും അവരെയൊക്കെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദര് ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ചേതോദർപ്പണമാർച്ചനം ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാഹനം ശ്രേയക്കൈരവ ചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവധു ജീവനം ആനന്ദാംബുതിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം സർവാത്മാസ്നപനം പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നു. ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം എപ്പോഴും വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ പ്രഭുപാദര് നമുക്കൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ. ലോകം മുഴുവനുള്ള എല്ലാവരെയും ഒരു വീട്ടിലെ അല്ലെ, ഒരു കുടുംബമായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരെയും അണിനിരത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദമുനിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആവേശ അവതാരമാണ് അല്ലെ. സോ ശക്തി ആവേശ അവതാരം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു 2 തരത്തില് അവതാരമുണ്ട്. ഒന്ന് ഭഗവത് ആവേശം അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ശക്തി ആവേശ അവതാരമായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. വേറെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി അല്ലെ, മറ്റുള്ള
ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാ ശക്തിയും നൽകിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവരെ ഓരോ ഉദ്യമത്തിനായിട്ട് അയക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശക്തി ആവശ്യ അവതാരത്തില് വിഭൂതി അവതാരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നാരദ മുനി ഉള്ളത്. എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരദ മുനിയായിട്ട് ഇവിടെ അവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 4 കുമാരന്മാരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 4 കുമാരന്മാരെ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുകയും അവരോട് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ നടത്തുവാനായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തല്ലേ. എന്നാൽ അവര് ആ ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നാരദ മുനിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ബ്രഹ്മാവിന് വേറെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ടാണ് നാരദ മുനിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നാരദ മുനി അതിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദ മുനിയെ ആ ബ്രഹ്മാവ് ശപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശാപനിമിത്തം ഒരു ഗന്ധർവനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഗന്ധർവനായിട്ടും ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിലെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഇന്ദ്രനെ ആ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ഒരിക്കലേ നൃത്തം ചെയ്ത് കീർത്തനം പാടി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലെ അവിടെയുള്ള ഒരു അപ്സരസിന്റെ നൃത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അങ്ങനെ അതിന്റെ താളം തെറ്റുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അത് ഇന്ദ്രനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ വീണ്ടും ശപിക്കുകയുണ്ടായി. നീയൊരു ദാസിപുത്രനായി ഭവിക്കട്ടെ, നീയൊരു ശൂദ്രകുലത്തിൽ ജനിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ശപിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ദാസിപുത്രനായിട്ട് വീണ്ടും നാരദമുനി അവതാരമെടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ നാരദമുനി അങ്ങനെ ദാസിപുത്രനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ചാതുർമാസ്യ വ്രതം 4 മാസക്കാലം അവിടെ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ, ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരും അവരൊക്കെ ആ 4 മാസങ്ങളിൽ മഴക്കാലങ്ങളിൽ എവിടെയും പോവാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വസ്ഥമായി നിന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ചാതുർമാസ്യ വ്രതക്കാലം അവിടെ വൈഷ്ണവര് വരികയുണ്ടായി ആ നാരദമുനിയുടെ വീടിൻ്റെ അടുക്ക. അപ്പോ അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ നാരദമുനിയുടെ മാതാവായിട്ടുള്ള അവരവിടേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ആ നാരദമുനി അവരുടെ കൂടെ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും, പ്രസാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവര് കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അത് നാരദമുനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. അവര് കഴിച്ചതിന്റെ പ്രസാദം ബാക്കി നാരദമുനിക്കും ആ ദാസിയായിരിക്കുന്ന നാരദമുനിയുടെ മാതാവിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ കാരുണ്യങ്ങളും അല്ലെ, വൈഷ്ണവ സേവ അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട. വൈഷ്ണവർക്ക് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനെ സമൃദ്ധനാക്കും. വൈഷ്ണവരുടെ കാരുണ്യവും നമുക്ക് കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും ലഭിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വൈഷ്ണവ സേവ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ എല്ലാ കാരുണ്യവും ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ആ വൈഷ്ണവരുടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം, അവരുടെ ബാക്കി അതൊക്കെ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബലം തരും, നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭക്ത പാദധൂളി, ഭക്തന്റെ പാദത്തിലുള്ള ധൂളി, പിന്നെ ഭക്തപാദജലം, ഭക്തന്റെ പാദത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത ജലം, പിന്നെ ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ, ഭക്തൻ കഴിച്ചതിന്റെ അവശേഷം ബാക്കി, ധീനോ മഹാബൽ എന്ന് പറയുന്നു. ആ 3 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബലം തരുമെന്ന് പറയുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രഭുപാദര് വിദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരിക്കലേ വിമാനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരെയും എന്താ പറയാ മുർമുറു നമ്മളെ പൊരി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴേ ഭഗവാൻ നിവേദിച്ചിട്ട് അത് കഴിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെയുള്ള എയർ ഹോസ്റ്റസ് വന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർ കഴിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കും അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കില്ല, പ്രഭുപാദർ ഗുരുവാണ് അല്ലെ അവരുടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവരൊക്കെ കഴിക്കുക. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോഴും എയർ ഹോസ്റ്റസ് വന്നിട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു പിടി വാരിയിട്ട് കഴിക്കണ്ടായി. ഒന്നും പെർമിഷൻ നോക്കാതെ വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും വാരി കഴിച്ചിട്ട് വെരി നൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ അത് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അമ്പരന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്നും വാരി കഴിക്കുവോ,
എന്താണ് ഈ സ്ത്രീ ചെയ്യുന്നത്? പ്രഭുപാദരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ സ്ത്രീ ഒരിക്കലേ പിന്നീട് ആ സ്ത്രീയിൽ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ സ്ത്രീ ഇസ്കോണിൽ ചേരുകയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് കുറെ വർഷങ്ങൾ, ഒരു 10 വർഷത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാരെ ഇങ്ങനെ പുസ്തക പ്രചരണമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലെത്തി. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലെ പ്രഭുപാദരുടെ വലിയ ഫോട്ടോവും ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് പ്രഭുപാദരൊക്കെ അറിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ അവരുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആയിരുന്നപ്പോഴേ ആ പ്രഭുപാദരുടെ പ്രഭുപാദർ കഴിച്ചിരുന്ന ആ പ്രസാദത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഞാൻ കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഭക്തന്റെ, ആ ശ്രീപ്രഭുപാദരുടെ ആ പരമ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ പ്രസാദത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ നാരദമുനിയുടെ മാതാവ് ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വൈഷ്ണവ സേവയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ പ്രസാദത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ആ നാരദമുനിയുടെ മാതാവും നാരദമുനിയും കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ കൂടുതൽ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരായിരിക്കുന്ന അവരിൽ നിന്നും, അവിടെ വസിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ശ്രീമദ് ഭാഗവതും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കാനും അറിയാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു അല്ലെ. അവരെപ്പോഴും എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്കഥകളൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക അല്ലെ. 4 മാസക്കാലം അവരുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് നാരദമുനി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദാസിപുത്രനായി തീരുകയും പിന്നീട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നാരദമുനിയായിട്ട് മാറുകയും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ നാരദമുനി അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഭക്തനാണല്ലേ. നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ്. വ്യാസദേവന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നാരദമുനിയാണ് അല്ലെ. ആ വ്യാസദേവന്റെയും ഗുരുവാണ്. പിന്നെ വാൽമീകിക്ക് ആ രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളന് രാമായണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നീ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാമായണം എഴുതാനായിട്ട് ആ രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളനെ വാൽമീകി ആക്കുകയും അങ്ങനെ വാൽമീകി രാമായണം എഴുതുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നാരദമുനി അനേകം പേർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ ഗുരു നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് നാരദമുനി. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നല്ലേ, പാലുൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അജീർണം എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വേറൊരു പാലുൽപ്പന്നമായ തൈര് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ രോഗം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വൈദ്യരുടെ ഉപദേശമാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഒരു നാരദമുനിയെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ആ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ എന്താണ് രോഗം? ഭവരോഗം അല്ലെ. ആ ഭവരോഗത്തിനുള്ള ഔഷധം എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യൌഷധം അല്ലെ. എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുക അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് ആ നമ്മുടെ ഭവരോഗത്തിനുള്ള ഔഷധം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്താണ് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് നാരദമുനി വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. മൃഗാരി അനേകം മൃഗങ്ങളെ പകുതി കൊന്നിട്ട് സന്തോഷിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെയും പിന്നീട് നാരദമുനി വീണ്ടും വരുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അവിടെ നാരദമുനി നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ നിലത്തുള്ള ഉറുമ്പുകളെയും ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ തൻ്റെ ഷോള് കൊണ്ട് ഉത്തരീയം കൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കിടന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ചെറിയ ജീവികളെ, ഉറുമ്പുകളെ പോലും ദ്രോഹിക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ.
അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആദ്യം മൃഗങ്ങളെ പകുതി കൊന്നിട്ട് സന്തോഷിച്ചല്ലേ, എന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവരെയും എന്ത് മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവരൊക്കെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. പ്രഭുപാദരൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഹിപ്പികളെയും മറ്റുള്ള അത്രയും നീചമായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുര്യേ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ ഋഷി ഭൂത്വാത്മോപശമോപേത മകരോൽ ദുശ്ശരം തപാ. തുര്യേ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ ഋഷി ഭൂത്വാത്മോപശമേപേത മകരോൽ ദുശ്ശരം തപഃ. തുര്യേ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ ഋഷി ഭൂത്വാത്മേപശമോപേത മകരോൽ ദുശ്ശരം തപഃ. തുര്യേ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ ഋഷി ഭൂത്വാത്മേപശമോപേത മകരോൽ ദുശ്ശരം തപഃ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുര്യേ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ വൃഷി ഭൂത്വാത്മോപശമോപേതം അകരോൽ ദുശ്ചരം തപഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. തുര്യേ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ ഋഷി ഭൂത്വാത്മോപശമോപേതം അകരോൽ ദുശ്ചരം തപാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുര്യേ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ വൃഷി ഭൂത്വാത്മോപശമോപേത മകരോൽ ദുശ്ചരം തപഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തുര്യേ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ ഋഷി ഭൂതാത്മോപശമോപേതം അകരോൽ ദുശ്ചരം തപഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുര്യേ ധർമ്മകലാ സർഗേ നരനാരായണ ഋഷി ഭൂത്വാത്മോപശമോപേതം അകരോൽ ദുശ്ചരം തപഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥവും വർത്തമാനാർത്ഥം നോക്കാം. എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. തുര്യേ ആ ശ്രേണിയിൽ നാലാമതായി ധർമ്മകല ധർമ്മരാജാവിന്റെ പത്നി സർഗേ ജനിക്കയാൽ നരനാരായണ നരനെന്നും നാരായണനെന്നും പേരായ ഋഷിമാർ ഭൂത്വ സംഭവിക്കുന്ന ആത്മ ഉപശമ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഉപേതം നേട്ടത്തിനായി അകരോത് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഏറ്റെടുത്തു ദുശ്ശരം ഊർജസ്വലമായ തപഃ തപസ്യ വിവർത്തനം. നാലാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ധർമ്മരാജാവിന്റെ ഇരട്ടപുത്രന്മാരായി നരനും നാരായണനുമായി അവതാരമെടുത്തു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനായി കഠിനവും അനുകരണാർഹവുമായ തപസ്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സീതമാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാനവരുടെ ഏക കർത്തവ്യമായ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര തപസ്യയെ സ്വമേധയെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഋഷഭരാജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരോട് ഉപദേശിച്ചതുപോലെ നമ്മെ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ മാതൃകാപരമായ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു കാണിച്ചത്. ഭഗവാൻ വിസ്തൃതാത്മാക്കളോട് അതീവ കരുണയുള്ളവനാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ബദ്ധാത്മകളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടക്കി വിളിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽപുത്രരെ പ്രതിനിധികളായി അയക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അയോയുഗത്തിലെ പതിതാത്മാക്കളോടുള്ള സവിശേഷ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനായി സമീപ കാലത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു. ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകളിലെ ബദരി നാരായണനെ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ നരനാരായണ ഋഷിമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നല്ലേ. നരനാരായണ ഋഷിമാര് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ നാലാമത്തായിട്ടുള്ള അവതാരമായിട്ട് നരനാരായണ ഋഷിമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവരെന്താണ് തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്തു അല്ലെ. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ നരനാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. വിഷ്ണു തത്വമാണ്. നരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവതത്വമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷ്ണനും അർജുനനുമാണ് നരനാരായണന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അർജുനൻ നരനായിട്ടും നാരായണനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇവിടെ ധർമ്മരാജന്റെ ഇരട്ട പുത്രന്മാരായിട്ടാണ് നരനും നാരായണനും അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവര് ലോകത്തിന്റെ മംഗളത്തിനായിട്ട്, ലോകക്ഷേമത്തിനായിട്ട് ഹിമാലയത്തില് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇന്നും അവിടെ ഉത്തരബദരിയില് തപസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവരെ നാരായണ പർവ്വതവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ തപസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവറ്റിന്റെയും ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് കഠിന തപസ് ചെയ്യുന്നു. നര പർവ്വതമായിട്ടും നാരായണ പർവ്വതമായിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാർ അവരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ, ഉത്തരബദരിയില് വ്യാസദേവൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലെ. വ്യാസദേവനെ മധ്വാചാര്യർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അവരൊക്കെ ചിരഞ്ജീവികളായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നരനാരായണന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം നേടുകയുണ്ടായി ആ മാർക്കണ്ഡേയ മുനി തപസ് ചെയ്തിട്ട് നരനാരായണന്മാരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയെ കാണണമെന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ ചുറ്റും പ്രളയം ഉണ്ടാവുകയും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ 12ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ചുറ്റും പ്രളയം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ അതിൽപ്പെട്ടിട്ട് മാർക്കണ്ഡേയ മുനി വിഷമിക്കുകയും എവിടെയും ചുറ്റിലും ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ചുറ്റിലും പ്രളയം, വെള്ളം മാത്രം. അപ്പോൾ അവിടെ ദൂരെയായിട്ട് ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ആലിലയിലെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അല്ലെ, ആലിലെ കണ്ണൻ ആ കാലിന്റെ ആ ചൂണ്ടുവിരല് ചുണ്ടോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു. ചുറ്റും പ്രളയം അല്ലെ, എല്ലാം മുങ്ങി, ഒന്നിനെയും കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരു നിസാരമായിട്ടുള്ള ആലിന്റെ ഇലയില് അവിടെ കിടക്കുന്ന അല്ലെ, അത്രയും ചെറിയ ശിശുവായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ദർശനം മാർക്കണ്ഡേയ മുനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പിന്നീട് അവിടെ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് നീന്തുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പിന്നീട് ദർശനം നൽകുകയും പഴയ രൂപത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ മായാശക്തി അത്രയും കഠിനമാണ്, അത്രയും ശക്തിമത്താണെന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോ ഈ നാരായണ ഋഷിമാര് ഇന്നുമുണ്ട്, നമ്മുടെയൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് തപസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ ആ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സായിരുന്നു. അവരെ തപസ്സിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രൻ തന്നെ അവിടെ അപ്സരസുകളൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവര് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് ഇളകിയില്ല അല്ലെ. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ അപ്സരസുകളെ അയച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം കാമത്തിന് വശംവദനായിട്ട്
അപ്സരസിനെ സ്വീകരിച്ച് 50 വർഷത്തോളം കഴിയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് കോപത്തിന് ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ കാമത്തിനടിമയാവില്ല, ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിന്ന് മാറില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 10,000 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വീണ്ടും തപസ് ചെയ്തല്ലേ. പിന്നെയും അവിടെ അപ്സരസ് വരികയും കോപം കൊണ്ട് അവളെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ അതേ ഇന്ദ്രൻ തന്നെ ഇവിടെ അപ്സരസുകളെ നരനാരായണ ഋഷിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി. അവരിതിൽ നിന്നും ഒന്നിലും അപ്സരസിന്റെ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് ഒന്നും അവരുടെ കഠിന തപസ് ഇളകിയില്ല. അവരവസാനമായിട്ട് അവരുടെ തൊടയിലടിച്ചിട്ട് ഒരു അപ്സരസിനെ ഇന്ദ്രന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തേക്കുണ്ടായി. ഇന്ദ്രന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. നിനക്ക് ഒരു അപ്സരസിനെ നമ്മൾ തരാം, ഇതിലും സുന്ദരിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉർവശി ഉരുവിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത് ആ തൊടയിൽ നിന്നും അവരെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു അപ്സരസിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രനെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അത്രയും കഠിന തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരെ യാതൊരു വിധത്തിലും ഇളക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ നരനാരായണന്മാരെ ആ സഹസ്ര കവചൻ എന്ന കർണന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അവരെ ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ സഹസ്ര കവചന്റെ 999 കവചങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കിയും അവസാനം പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം സൂര്യദേവനെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് കർണനെ എന്തിനാണ് കർണനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്? കർണന്റെ പൂർവ്വജന്മം കൂടി നമ്മൾ നോക്കും. കർണൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരെ നരനാരായണ ഋഷിമാരെയൊക്കെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വീണ്ടും ഈ ജന്മത്തില് വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ കർണനെ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് തോന്നുന്നു കർണനൊരു നല്ലതായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നില് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഋഷഭദേവനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. ഋഷഭദേവൻ പുത്രന്മാർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നല്ല, അതുപോലെ നമ്മെ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ മാതൃകാപരമായ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു കാണുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളോടൊക്കെ കഠിന തപസ്സല്ല. നമ്മുടെ തപസ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബദ്രിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മളോട് തപസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അയോഗ്യത്തിലെ ഭക്താത്മാക്കളുടെ സവിശേഷ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനായി സമീപകാലത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചല്ലേ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇതുപോലെ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് കഠിന തപസ്സൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അതിന് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനകളില്ല അല്ലെ. നാമകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാലം. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ നാമവും എല്ലാ ശക്തിയും കലിയുഗത്തിലെ നാമത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയില്ല. നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ, വീട്ടിലാണോ ഓഫീസിലാണോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണോ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ആ തപസ് ചെയ്തതിന്റെയും വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്തതിന്റെയും അല്ലെ വലിയ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഹരിർനാമ 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 ഇവ കേവലം കാലം നാസ്തേവ 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 വ്യതിരന്യത അല്ലെ. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരേ ഒരു കാര്യം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു അവതാരത്തെ കുറിച്ച് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പഞ്ചമാ കപിലോ നാമ സിദ്ധേശകാല വിപ്ലുതം പ്രവജാസുരയെ സഖ്യം തത്വഗ്രാമാവിനിർണയം. പഞ്ചമാ കപിലോ നാമ സിദ്ധേശകാല വിപ്ലുതം പ്രവജാസുരയെ സഖ്യം തത്വഗ്രാമാവിനിർണയം. പഞ്ചമാ കപിലോ നാമ സിദ്ധേശകാല വിപ്ലുതം പ്രവജാസുരയെ സാഖ്യം തത്വഗ്രാമാവിനിർണയം. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. പഞ്ചമഹ അഞ്ചാമത്തെ, കപില കപിലൻ, നാമ നാമത്തിൽ, സിദ്ധേശ പരിപൂർണരിൽ ഉത്കൃഷ്ടനായ, കാല കാലം, വിപ്ലൂതം നഷ്ടപ്പെട്ടു, പ്രേവാച അരുളി ചെയ്തു, ആസുരായെ ആസുരി എന്ന ബ്രാഹ്മണനെ, സാഖ്യം അഭൗതിക ശാസ്ത്രം അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, തത്വഗ്രാമ മൊത്തം സൃഷ്ടിഘടകങ്ങളുടെ വിനിർണയം വിശദീകരണം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീയുടെ പ്രഭാതയ്ക്ക് ജയ്. കപില ഭഗവാൻ എന്ന നാമത്തോടു കൂടിയ 5ാം അവതാരം
പൂർണ്ണാഭിജ്ഞരായ ജീവാത്മാക്കളിൽ ഉത്കൃഷ്ടനാകുന്നു. സൃഷ്ടിഘടക പദാർത്ഥവും അഭൗതിക ശാസ്ത്രവും സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം ആസുരി ബ്രാഹ്മണന് അദ്ദേഹം നൽകി. കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ചെറിയ ഭാവാർത്ഥമാണ്, അതിനെ വായിക്കാം. മൊത്തം സൃഷ്ടിഘടകങ്ങൾ 24 സാങ്ഖ്യദർശനത്തിൽ അവ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും സുവ്യക്തവും സവിസ്തരവും വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്യൻ പണ്ഡിതന്മാർ സാങ്ഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തെ അഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സാങ്ഖ്യത്തിന്റെ ശബ്ദോൽപത്തി വിഷയകമായ അർത്ഥം ഭൗതിക ഘടക അപഗ്രഥനത്തിലൂടെ വളരെ സ്പഷ്ടമായി വിവരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അവതാര ശ്രേണിയിൽ 5ാമത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കപില ഭഗവാനാൽ ആദ്യമായി സാങ്ഖ്യ ദർശനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇവിടെ 5ാമതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള കപില ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ കപില ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആവേശ അവതാരമാണ്. അത് ഭഗവത് ആവേശ അവതാരമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കപിലദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ജ്ഞാനകല അവതാരം. എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം നൽകാനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കർദവമുനിയുടെയും ദേവഹുതിയുടെയും പുത്രനായിട്ടാണ് കപില ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദേവഹുതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രിയാണ്. ആ കർദവമുനി 2000 വർഷം തപസ് ചെയ്തു ഒരു നല്ല ഭാര്യയെ ലഭിക്കാനായിട്ട്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ദേവഹുതിയെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ കപിലദേവൻ സാഖ്യയോഗം അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ ആ ദേവഹുതിക്ക് സാഖ്യയോഗമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ 4ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ആ കപിലദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് അപ്പോൾ കപിലദേവനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കപിലദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നെ വേറൊരു കപിലനെയും കൂടി നമ്മൾ കേൾക്കും. അത് ആ കപിലൻ നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു. നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള കപിലനാണ് നാസ്തിക കപിലൻ. അദ്ദേഹം കപിലൻ എന്ന പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെട്ടു അല്ലെ. എന്നാല് ഈ കപിലദേവ് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്തിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സാഖ്യ യോഗം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ അതിൽ താല്പര്യമുള്ളവര് അല്ലെ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ നാസ്തികരായിട്ടുള്ള ഈ കപിലനും ഒക്കെ വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ആസുരി ബ്രാഹ്മണനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആസുരി ബ്രാഹ്മണൻ ആ നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള കപിലനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കും ഈ സാഖ്യയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. കപിലദേവൻ സാഖ്യയോഗം ആ ആസുരി ബ്രാഹ്മണനും പറഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ 4ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കും. കപിലദേവൻ ദേവഹുതി മാതാവിന് ധാരാളം ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കർദവമുനി കാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അതിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ദേവഹുതി. ആ ദേവഹുതിയോട് കപിലദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ധർമ്മം അല്ലെ. അവര് ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം അല്ലെ. ഒരു വാനപ്രസ്ഥം അവര് ഒരു 50 വയസ്സിന് ശേഷം വാനപ്രസ്ഥം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. പിന്നീട് സന്യാസം ഒക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത്, അതിലെ ആത്മാവിനെ ഭഗവാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിനെ ഓരോരോ മാസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്നു. ഇത്രാമത്തെ മാസത്തിൽ കാല് വളരുന്നു, കൈ വളരുന്നു, പിന്നെ അതിന്റെ ബുദ്ധി വരുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് മെഡിക്കലില് സ്കാനിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. ഇത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കപിലദേവൻ തന്നെ ഇത് വിശദമായിട്ട് ദേവഹുതി മാതാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ മാസത്തിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഒരു കുട്ടി അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തില് ആ കുട്ടിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഓരോ മാസത്തില് സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും വിശദമായിട്ട് ദേവഹുതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് 4ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്